Good morning, students. How are you all? I hope you are doing fine. Okay, take page number 29. See reading. Bammera Potana, the jewel of Telugu literature. I read once for you the lesson completely, then I will explain to you. Bammera Potana was the remarkable poet who was born in our state. He translated Bhagavatam into Telugu. He was born in Bammera village of Warangal district. He belonged to an agricultural family. His father was Kesanna and his mother was Lakshmamma. He never hesitated to work in the agricultural fields despite his interest in poetry. At the early age, Potana wrote Bogani Dandakamu for King Sri Singha Bhupala. Later he wrote Veerabhadra Vijayamu, describing the adventures of Veerabhadra, the son of Lord Shiva. The main theme of the work was the destruction of the yajna performed by King Daksha in the absence of Lord Shiva. Potana was a devotee of Lord Shiva. Later he became a devotee of Lord Rama and developed interest in salvation. It is said that he was invoked by the Lord Rama and took up the work of translating Vyasa's Bhagavatam into Telugu, which was later known as Potana's Bhagavatam. It is said that Lord Rama himself complimented the work. Potana himself credited this in his Bhagavatam. పలికెడిది భాగవతమట, పలికించెడివాడు రామభద్రుండట, నే పలికిన భావహరమ్మగునట, పలికెద వేరుండు గద పలుకగనేలా. ఓకే, ఐ సింగ్ ఫర్ యూ వన్స్. పలికెడిది భాగవతమట, పలికించెడివాడు రామభద్రుండట, నే పలికిన భావహరమ్మగునట, పలికెద వేరుండు గద పలుకగనేలా. Okay, this is the poem written by Bammera Potana. Potana dedicated his Bhagavatam to Lord Rama, refusing the orders of King Padmanayaka. He thought it would be better to dedicate the divine work to Lord Rama, not to any mortal king. Potana was fond of using rhythm and repetition of sounds. His descriptions touch the hearts of the readers. Even common people quote the verses of Gajendra Mokshamu and Prahalada Charitra from Potana Bhagavatam. Potana is not among us now, but his works live forever and ever. His poetry still rings in our ears. Bammera Potana, the jewel of Telugu literature. Bammera Potana was the remarkable poet who was born in our state. So he was a remarkable poet. Remarkable means very good, okay, very special. Okay, poet means పద్యాలు రాసే వాళ్ళు ఏమంటారు? పోయట్. ఓకే, పద్యాలు రాసే వాళ్ళు ఏమంటారు? పోయట్. Who was born in our state. So he was born in our state. He translated Bhagavatam into Telugu. So from Sanskrit, సంస్కృతం నుంచి ఈ యొక్క భాగవతాన్ని తెలుగులో రచించారన్నమాట. He translated Bhagavatam into Telugu. He was born in Bammera village of Warangal district. He belonged to an agricultural family. He belong అంటే చెందిన. ఓకే, అతను అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ అంటే వ్యవసాయం చేసినటువంటి కుటుంబానికి చెందిన. మనమంతా కూడా వ్యవసాయం చేసినటువంటి కుటుంబాలకు చెందిన వాళ్ళం. సో we too belong to agricultural family. His father was Kesanna and his mother was Lakshmamma. So his parents are Kesanna and Lakshmamma. He never hesitated to work. Hesitated అంటే చెయ్యాలా వద్దా అనేటువంటి దాన్ని ఏమంటారు? హెజిటేట్. మనం ఒకసారి చెప్పడానికి చెప్పాలా వద్దా అనుకుంటా మైండ్లో అనుకుంటాం కదా, దాన్ని ఏమంటారు? హెజిటేట్. ఓకే, హెజిటేటెడ్. సో he never hesitated to work in the agricultural field. అసలు వెళ్ళాలా వద్దని ఆలోచన అతనికి లేదు. ఎప్పుడు కూడా పొలానికి సంతోషంగా వెళ్ళేవాడు.
డిస్పైట్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పోయట్రీ, అంటే అతనికి ఈ పద్యాలలో చాలా ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా. సో డిస్పైట్ అంటే అయినప్పటికీ అని అర్థం. డిస్పైట్ అంటే అయినప్పటికీ కూడా అతను అగ్రికల్చర్ చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉండేవాడు. ఏమాత్రం దాంట్లో తక్కువ చేసేవాడు కాదు. At the early age, Potana wrote Bogani Dandakamu. He wrote a book called Bogani Dandakamu for King Sri Singha Bhupala. So, for the king Sri Singha Bhupala. Later he wrote Veerabhadra Vijayam, describing the adventures of Veerabhadra. Describing అంటే వాటి గురించి వర్ణిస్తూ చెప్పడం. దేని గురించి? అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ వీరభద్ర. అడ్వెంచర్ మీన్స్ చాలా ధైర్య సాహసం చేసే పనులను ఏమంటారు? అడ్వెంచర్స్. సో ధైర్యంగా చేసే పనులు ఏమంటారు? కొన్నిసార్లు కొన్ని చేయడానికి ధైర్యం కావాలి. సో దాన్ని ఏమంటారు మనం? అడ్వెంచర్. ఓకే, ఉదాహరణకు పులిని చంపడానికి వెళ్ళాలనుకోండి, ఏం కావాలి? అడ్వెంచర్ కావాలి. రాత్రిలో వెళ్ళి షికారుకి వెళ్ళాలనుకోండి, ఏం కావాలి? ధైర్యం కావాలి. దాన్ని ఏమంటారు? అడ్వెంచర్స్. ఓకే, హియర్ అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ వీరభద్ర, ద సన్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. సో శివ, ఓకే, శివ అంటే శివుడు, ఓకే, దేవుడు. ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ వాజ్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద యజ్ఞ performed by King Daksha in the absence of Lord Shiva. The main theme of the work was destruction. Destruction పాడు చేయడం. Destruction అర్థం ఏంటిది? పాడు చేయడం అన్నమాట. Of the yajna performed by King Daksha. అంటే కింగ్ దక్ష చేసేటువంటి యజ్ఞాన్ని పాడు చేసేటువంటి విషయాన్ని దీంట్లో ఈ యొక్క పుస్తకంలో రాయబడి ఉందన్నమాట. ఇన్ ద absence ఆఫ్ లార్డ్ శివ. శివ లేనప్పుడు, absence అంటే లేనప్పుడు. పోతన వాజ్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. డివోటీ అంటే భక్తుడు. డివోటీ అంటే భక్తుడు. ఎవరి భక్తుడు? శివుడు. శివుని యొక్క శివ భక్తుడు అన్నమాట. లేటర్ హీ బికేమ్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ రామ. సో లేటర్ అంటే తర్వాత, లార్డ్ రామ అంటే రాముని యొక్క భక్తుడిగా అతను మారాడు. అండ్ డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సాల్వేషన్. డెవలప్ అంటే ఎక్కువైంది. ఏంటది? ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సాల్వేషన్. సాల్వేషన్ అంటే ఏంటి? మోక్షం. మోక్షం గురించి అతనికి ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ హీ వాస్ ఇన్వోక్డ్ బై లార్డ్ రామ. సో ఇన్వోక్డ్, హీ వాస్ ఇన్వోక్డ్. ఇన్వోక్డ్ అంటే పిలవడం. అండ్ టుక్ అప్ ద వర్క్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ వ్యాసాస్ భాగవతం ఇంటూ తెలుగు. వ్యాసరసం అంటే భాగవతాన్ని కూడా ఆయన తెలుగులో రాశాడు. విచ్ వాస్ లేటర్ నోన్ యాజ్ పోతనాస్ భాగవతం. సో ఆ తర్వాత దాన్ని, ఆ పుస్తకాన్ని ఏమన్నారు? పోతన రాశాడు కాబట్టి పోతన భాగవతం అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ లార్డ్ రామ హిమ్సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటెడ్ ద వర్క్. పోతన హిమ్సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఇన్ హిస్ భాగవతం. సో రాముడే అతనికి చెప్పాడన్నమాట, ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని రాయమని చెప్పాడన్నమాట. అందుకే అతను ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని రాశాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 13. పలికెడిది భాగవతమట. పలికెడిది అంటే చెప్పేటువంటిది ఏంటిది? భాగవతమట. పలికించడి వాడు రామభద్రుండట. ఈ పలికించేది ఎవరు? ఈ మాటలు, ఈ ఆలోచన కలిగించేది ఎవరు? రామభద్రుడట. నే పలికిన భావహరం మగునట. భావం అంటే నేను పలికితేవి భావహరం మగునట. అది చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది, ఆసక్తిగా ఉంటుంది, దాన్ని భావపూరితంగా ఉంటుందట. పలికెద వేరుండు గదా పలుకగనేలా. పలికెద వేరుండు గదా పలుకగనేలా. నేను ఇంకా వేరే మాటలు ఎలా పలుకుతాను? ఆ దేవుడు చెప్పే మాటలు మాత్రం నేను రాస్తాను అని ఈ యొక్క పద్యం భావం అన్నమాట. పోతన డెడికేటెడ్ హిస్ భాగవతం టు లార్డ్ రామ, రిఫ్యూజింగ్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ కింగ్ పద్మ నాయక. సో పోతన డెడికేటెడ్ హిస్ భాగవతం. డెడికేట్ అంటే అంకితం చేయటం, అంటే ఆ యొక్క భాగవతాన్ని దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు అన్నమాట. రిఫ్యూజింగ్ అంటే నిరాకరించడం. ఏం నిరాకరించాడు? ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద కింగ్ పద్మనాయక. ఆర్డర్స్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞల్ని ఆయన నిరాకరించాడు, దాన్ని త్రోసివేశాడు. ఎవరిది? కింగ్ పద్మనాయక. కింగ్ పద్మనాయక ఏమన్నాడు? ఆ యొక్క భాగవతాన్ని నాకే అంకితం చేయాలి, నాకే అర్పించాలంటే నేను నీకు అర్పించను, నేను రామునికి దాన్ని అర్పిస్తా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క కావ్యాన్ని రామునికి అర్పించమాట.
he thought it would be better to dedicate the divine work to Lord Rama. ఇది దేవుని యొక్క కార్యం కాబట్టి దేవునికే అర్పించాలి అని అతను, రామునికే అర్పించాలి అని అతను కోరుకున్నాడు. నాట్ టు ఎనీ మోర్టల్ కింగ్. మోర్టల్ అంటే చనిపోయే వాళ్ళు, రాజు చనిపోతారు కదా, మామూలుగా ఎవరైనా చనిపోతుంటారు. కాబట్టి మోర్టల్ అంటే ఈ లోకంలో పుట్టి చనిపోయే వాళ్ళు ఏమంటారు? మోర్టల్స్. ఓకే, మోర్టల్ కింగ్ అంటే ఏ కింగ్ అయినా ఏ రాజు అయినా చనిపోవాల్సిందే. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి నేను, ఈ మనుషులకు నేను ఈ యొక్క భాగవతాన్ని అంకితం చెయ్యను అని చెప్పి అతను నిరాకరించాడు అన్నమాట. పోతన వాజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ యూజింగ్ రిథమ్. ఫాండ్ అంటే ఇష్టం, అతనికి చాలా ఇష్టం. ఏమి ఇష్టం అతనికి? రిథమ్ అండ్ రెపిటేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. రిథమ్ అండ్ రెపిటేషన్, ఆ సౌండ్స్ అలాగే రావాలి. ఉదాహరణకు మనం చూస్తున్నాం దీంట్లో పలికెడిది భాగవతం అట, రామభద్రుండట, అలా బాబ హరంబగునట. సో దీస్ ఆర్ ద రిథమ్స్. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద రిథమ్ సౌండ్స్. ఓకే, ఇట్ లుక్స్ ఏ same. Okay, even English also we have rhymes, so that is called rhyme. Okay, repetition of sounds, rhythm and repetition of sounds. His descriptions touch the hearts of the readers. His description అంటే వర్ణన, ఆయన వర్ణించే విధానం ప్రజలకు చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. టచ్ ద హార్ట్స్ అంటే వాళ్ళని కదిలిస్తుంది, వాళ్ళ హృదయాలని కదిలిస్తుంది అన్నమాట, తాకుతుంది. ఈవెన్ కామన్ పీపుల్ కోట్. కామన్ పీపుల్ అంటే మామూలు ప్రజలు, అంటే మంచి చదువుకున్న వాళ్ళే కాదు, మామూలు చదువు రాని వాళ్ళు కూడా ఈ పాటలు విన్నప్పుడు విని ఆ మాటలు నేర్చుకుంటారు. అందుకే వాళ్ళు ఆ పాటలు వాళ్ళు పాడుతుంటారు, మళ్ళీ చెప్తుంటారు. కోట్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి చెప్పడం, అదే మాటల్ని మళ్ళీ తిరిగి చెప్పడం ఏమంటారు? కోట్. ద వర్సెస్ ఆఫ్ గజేంద్ర మోక్షము అండ్ ప్రహ్లాద చరిత్ర ఫ్రమ్ పోతన భాగవతం. సో గజేంద్ర మోక్షం అండ్ ప్రహ్లాద చరిత్రని భాగవతం నుంచి వాళ్ళు చాలా సింపుల్గా మామూలు ప్రజలు కూడా పాడుతూ ఉంటారన్నమాట. పోతన ఈజ్ నాట్ అమాంగ్ us now. ఇప్పుడు పోతన మనకు మధ్యలో లేడు, బట్ హిస్ వర్క్స్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. అతను రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాలు, వర్క్స్ అంటే అర్థం ఇక్కడ పుస్తకాలు అర్థం. ఇక్కడ హిస్ వర్క్స్ అంటే అతని పుస్తకాలు లివ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్, ఎప్పటికి కూడా ఉంటాయి. హిస్ పోయట్రీ స్టిల్ రింగ్స్ ఇన్ అవర్ ఇయర్స్. ఇప్పటికీ మన యొక్క చెవుల్లో అవి మ్రోగుతూనే ఉంటాయి. అది పోతన గొప్పతనం. Okay children, I hope you understood the lesson. So you read it again. Okay, you listen carefully, and also you practice reading it. Okay, I will send you the answers by WhatsApp. Okay, good, have a nice time.